जय हिंद मित्रों। हिंदू धर्म विषे वारंवार पूछाता टॉप 100 प्रश्नों आजना विडियोमां आपणे जोईशुं, जे आवनार बधी परीक्षाओं माटे मोस्ट आईएमपी रहेशे। छेल्ले तमारी टेस्ट पण लेवामां आवे छे, तो विडियो व्यवस्थित जोवो, पूरो जोवो अने टेस्ट आपी तमे तमारुं नॉलेज पण चेक करी शको छो। ए सिवाय फ्रीमां आनी पीडीएफ पण तमने प्रोवाइड कराववामां आवे छे। कई रीते मळशे ते पण आपणे आगळ जोईशुं। तो जोईए खूब ज अगत्यनो आ विडियो। वेद शब्दनो शाब्दिक अर्थ शुं छे? वेदनो शाब्दिक अर्थ शुं थाय? ज्ञान अथवा जाणवुं तेवो अर्थ थाय छे। वेद एटले ज्ञान अथवा जाणवुं। हिंदू धर्मनो सौथी प्राचीन अने मुख्य वेद क्यो छे? ऋग्वेद छे। क्या वेदमां गायत्री मंत्रनो उल्लेख छे? ऋग्वेदमां गायत्री मंत्र आवेलो छे। वेदत्रयीमां क्या 3 वेदोनो समावेश थाय छे? ऋग्वेद, यजुर्वेद अने सामवेदनो समावेश थाय छे वेदत्रयीमां, ज्यारे अथर्ववेदनो समावेश तेमां थतो नथी। तो ए खास याद राखवुं। टोटल 4 वेद छे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अने अथर्ववेद, परंतु वेदत्रयीमां ऋग्वेद, यजुर्वेद अने सामवेद छे। यज्ञो अने कर्मकांडोनी विधिओ क्या वेदमां आपेली छे? यजुर्वेदमां आपेल छे। यजुर्वेदना 2 मुख्य भागो क्या छे? शुक्ल यजुर्वेद सफेद अने कृष्ण यजुर्वेद एटले के काळो। क्यो वेद संगीत अने मंत्रोना गान साथे संबंधित छे? सामवेद छे। भारतीय संगीतना मूळ क्या वेदमां जोवा मळे छे? सामवेदमां जोवा मळे छे। तेने संगीतनी गंगोत्री पण कहे छे। क्या वेदने ब्रह्मवेद पण कहेवामां आवे छे? अथर्ववेदने ब्रह्मवेद कहे छे। रोगोना उपचार, जादूटोणा अने वनस्पतिओना ज्ञान माटे क्यो वेद जाणीतो छे? अथर्ववेद जाणीतो छे। तेमां रोगोना उपचार आपेला छे, जादूटोणा, काळा जादू ते आपेલું છે, वनस्पतिओ विशेનું ज्ञान पण आपेલું છે। वेदोना 4 भागो क्या छे? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक अने उपनिषद आ 4 भागो छे। वेदना मंत्र संग्रहवाळा भागने शुं कहेवाय छे? संहिता कहेवाय छे। क्या ग्रंथो यज्ञोनी विधिओनी समजूती आपे छे? ब्राह्मण ग्रंथो आपे छे। ऋग्वेदनो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ क्यो छे? ऐतरेय ब्राह्मण छे। शतपथ ब्राह्मण क्या वेद साथे संबंधित छे? यजुर्वेद साथे संबंधित छे। जंगलमां लखायेला अथवा गुप्त अभ्यास माटे क्या ग्रंथो जाणीता छे? आरण्यक्यो जाणीता छे। अरण्य एटले जंगल थाय छे। ऋग्वेदमां कुल केटला मंडळो छे? कुल 10 मंडळो छे। ऋग्वेदनो सौथी नानो अने पवित्र मंडळ क्यो छे? त्रीजो मंडळ छे, जेमां गायत्री मंत्रनो पण समावेश थयेलो छे। ऋग्वेदना क्या मंडळमां पुरुष सूक्त आवेलुं छे, जे 4 वर्णोनो उल्लेख करे छे? 10मुं मंडळ। यजुर्वेदना पाठ करनार पुरोहितने शुं कहेवाय छे? अध्वर्यु कहेवाय छे। जे यजुर्वेदनो पाठ करे ते पुरोहितने अध्वर्यु कहे छे। सामवेदना मंत्रोनुं गान करनार पुरोहितने शुं कहेवाय छे? उद्गाता कहेवाय छे। वेदनो छेल्लो भाग क्यो छे, जे तत्वज्ञान पर केंद्रित छे? उपनिषद अथवा तो वेदांत। अथर्ववेदनो एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ क्यो छे? गोपथ ब्राह्मण छे। अथर्ववेदमां क्या देवताओनो महिमा गवायो छे अथवा तो वधारे छे? वरुण अने इंद्र साथे स्थानिक देवताओ पण छे। यजुर्वेद कई शैलीमां लखायेलो छे? गद्य अने पद्य बंने शैलीमां लखायेलो छे। ऋग्वेदनी कई शाखा सौथी वधु जाणीती छे? शाकल शाखा। क्या वेदनो कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नथी? अथर्ववेद। चिकित्सा अने विज्ञाननो आधार क्यो वेद गणाय छे? अथर्ववेद गणाय छे। वेदोने अन्य क्या नामे ओळखवामां आवे छे, जेनो अर्थ सांभळीने मेळवेलुं ज्ञान थाय छे? श्रुति। श्रुति एटले सांभळीने मेळवेलुं ज्ञान। शुक्ल यजुर्वेद कई संहिता तरीके पण जाणीतो छे? वाजस्नेयी संहिता। सौथी मोटो ब्राह्मण ग्रंथ क्यो छे? शतपथ ब्राह्मण छे। क्या वेदने मंत्रोनो संग्रह कहेवामां आवे छे? संहिताने। ऋग्वेदना मंत्रोनुं पठन करनार पुरोहितने शुं कहेवाय छे?
હોતા કહેવાય છે. બ્રહ્મ જે સર્વોચ્ચ વાસ્તવિકતાની વિભાવના મુખ્યત્વે કયા ગ્રંથોમાં વિકસાવવામાં આવી છે? ઉપનિષદોમાં વિકસાવવામાં આવી છે. કયો વેદ હિન્દુ ધર્મની સામાજિક અને રાજકીય વ્યવસ્થાને સમજવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે? ઋગ્વેદ છે. વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાનો પ્રથમ ઉલ્લેખ કયા વેદમાં જોવા મળે છે? ઋગ્વેદમાં જોવા મળે છે. સામવેદમાં કુલ કેટલી શાખાઓ છે? 3 છે. કૌથુમ, રાણાયનીય અને જેમિનીય. કયા ગ્રંથોમાં યજ્ઞને નબળી હોડી સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે? ઉપનિષદોમાં. જ્ઞાનકાંડ તરીકે વેદના કયા ભાગને ઓળખવામાં આવે છે? ઉપનિષદોને ઓળખવામાં આવે છે. કયા બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં ખેતી અને હળનો ઉલ્લેખ છે? શતપથ બ્રાહ્મણમાં છે ખેતી અને હળનો ઉલ્લેખ. ઉપનિષદ શબ્દનો શાબ્દિક અર્થ શું છે? ગુરુની નજીક બેસવું. ઉપનિષદ એટલે ગુરુની નજીક બેસવું અથવા ગુપ્ત જ્ઞાન મેળવવા. ઉપનિષદો કયા નામે જાણીતા છે? વેદાંત, વેદનો અંત અથવા સારના નામે જાણીતા છે. મુખ્યત્વે કેટલા ઉપનિષદોને પ્રમાણભૂત માનવામાં આવે છે? 108 અથવા 10, 12, 13 મુખ્ય ઉપનિષદો છે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય સૂત્ર સત્યમેવ જયતે કયા ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? વારંવાર પૂછાતો અગત્યનો પ્રશ્ન છે. મુંડક ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવ્યું છે અથવા તો મુંડકોપનિષદ. સૌથી મોટો ઉપનિષદ કયો છે? બૃહદારણ્યક છે. તત્વમસી તું તેજ છે મહાકાવ્ય કયા ઉપનિષદમાંથી આવે છે? છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. કયા ઉપનિષદમાં નચિકેતા અને યમ વચ્ચેનો સંવાદ છે? કઠોપનિષદમાં છે. કયો ઉપનિષદ અદ્વૈત વેદાંત માટે પાયાનું લખાણ છે? માંડુક્ય ઉપનિષદ. કયા ઉપનિષદમાં 3 ગુણો સત્વ, રજસ અને તમસનો ઉલ્લેખ છે? આનો જવાબ જોઈએ તે પહેલાં વિડીયો પસંદ આવી રહ્યો હોય તો લાઈક અવશ્ય કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી આગળ પણ તમને સારા સારા અને ઉપયોગી વિડીયો મળતા રહે. જવાબ આવશે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ. તેમાં સત્વ, રજસ અને તમસનો ઉલ્લેખ છે. કયા ઉપનિષદમાં ઉમા હેમવતીનું આખ્યાન છે? કેન ઉપનિષદમાં છે. ઉપનિષદોનો મુખ્ય વિષય શું છે? આત્મા અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન. આત્મા એ જ બ્રહ્મ છે આ સિદ્ધાંત કયા ગ્રંથોમાં છે? ઉપનિષદોમાં છે. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ કયા વેદ સાથે સંબંધિત છે? શુક્લ યજુર્વેદ સાથે સંબંધિત છે. કયા ઉપનિષદમાં પંચમહાભૂતો એટલે કે 5 તત્વોનો ઉલ્લેખ છે? તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં છે પંચભૂતોનો ઉલ્લેખ. મુક્તિકા ઉપનિષદ મુજબ કુલ કેટલા ઉપનિષદો છે? 108. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના મુખ્ય ઋષિ કોણ છે? યાજ્ઞવલ્ક્ય છે. ઉપનિષદોમાં તત્વજ્ઞાન પર ભાર મૂકનાર મુખ્ય મહિલા વિદ્વાનો કોણ હતી? ગાર્ગી અને મૈત્રેયી. અદ્વૈતનો શાબ્દિક અર્થ શું છે? દ્વૈત નથી, ભિન્ન દ્વૈત, એકતા. બ્રહ્મ એ શું છે? સર્વોચ્ચ વાસ્તવિકતા છે બ્રહ્મ. આત્મા એ શું છે? વ્યક્તિગત આત્મા, દરેક વ્યક્તિમાં અલગ અલગ આત્મા આવેલી છે તે. કયા ઉપનિષદમાં ભગવાન કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ દેવકી પુત્ર તરીકે જોવા મળે છે? છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં. સૌથી નાનો મુખ્ય ઉપનિષદ કયો છે? માંડુક્ય ઉપનિષદ છે. કયા ઉપનિષદો સંપૂર્ણપણે ગદ્યમાં લખાયેલા છે? પ્રશ્ન ઉપનિષદ. શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસનનો ઉપદેશ કયા ગ્રંથોમાં છે? ઉપનિષદોમાં છે. તપસ એટલે કે તપસ્યા શબ્દનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કયા ગ્રંથોમાં થયો છે? બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યકોમાં થયો છે. હિન્દુ ધર્મના 6 મુખ્ય તત્વજ્ઞાન પ્રવાહોને શું કહેવામાં આવે છે? ષડ દર્શન કહેવામાં આવે છે. કયા દર્શનો આસ્તિક એટલે કે વેદને માન્ય રાખનાર તરીકે ઓળખાય છે? ષડ દર્શન, જેમાં સાંખ્ય દર્શન, યોગ દર્શન, ન્યાય દર્શન,
વૈશેષિક દર્શન, પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસાનો સમાવેશ થાય છે. સાંખ્ય દર્શનના પ્રણેતા કોણ છે? મહર્ષિ કપિલ છે. સાંખ્ય દર્શનનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત શું છે? દ્વૈતવાદ, પુરુષ અને પ્રકૃતિનું અસ્તિત્વ. સાંખ્ય દર્શન મુજબ દુનિયા શેમાંથી બનેલી છે? પ્રકૃતિ, જે જળ તત્વ છે તેમાંથી બનેલી છે. યોગ દર્શનના પ્રણેતા કોણ છે? મહર્ષિ પતંજલિ છે. યોગ દર્શનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ એટલે કે મનને નિયંત્રિત કરવું. અષ્ટાંગ યોગના 8 અંગો કયા દર્શન સાથે સંબંધિત છે? યોગ દર્શન સાથે સંબંધિત છે. ન્યાય દર્શનના પ્રણેતા કોણ છે? મહર્ષિ ગૌતમ છે. ન્યાય દર્શનનો મુખ્ય વિષય શું છે? તર્ક અને જ્ઞાન મેળવવાના સાધનો એટલે કે પ્રમાણ. વૈશેષિક દર્શનના પ્રણેતા કોણ છે? મહર્ષિ કણાદ. વૈશેષિક દર્શનનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત શું છે? અણુવાદ છે, પરમાણુનો સિદ્ધાંત. વૈશેષિક દર્શન મુજબ કુલ દ્રવ્યો કેટલા છે? 9 દ્રવ્યો છે. પૂર્વ મીમાંસા દર્શનના પ્રણેતા કોણ છે? મહર્ષિ જૈમિની છે. પૂર્વ મીમાંસાનો મુખ્ય વિષય શું છે? વેદોના કર્મકાંડ, ધર્મ અને તેની વ્યાખ્યા. કયા દર્શનને કર્મ મીમાંસા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? તો એ છે પૂર્વ મીમાંસા. ઉત્તર મીમાંસા કયા નામે જાણીતું છે? વેદાંત દર્શન તરીકે જાણીતું છે. વેદાંત દર્શનના મુખ્ય પ્રણેતા કોણ છે? મહર્ષિ બાદરાયણ છે. બ્રહ્મસૂત્રના રચિતા પણ તેઓ છે. બ્રહ્મસૂત્ર કયા દર્શનનો પાયાનો ગ્રંથ છે? ઉત્તર મીમાંસા વેદાંતનો પાયાનો ગ્રંથ છે બ્રહ્મસૂત્ર. વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત કયા વેદાંત આચાર્ય સાથે સંકળાયેલો છે? રામાનુજાચાર્ય સાથે સંકળાયેલો છે. અદ્વૈત વેદાંત ક્યાંના પ્રણેતા કોણ છે? શંકરાચાર્ય છે. મહર્ષિ શંકરાચાર્ય. અદ્વૈત વેદાંત મુજબ જગત એટલે કે દુનિયા એ શું છે? માયા એટલે કે ભ્રમ છે. દ્વૈતવાદ સિદ્ધાંત કયા વેદાંત આચાર્યએ આપ્યો હતો? માધવાચાર્યએ આપ્યો હતો. કયા દર્શન મુજબ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ નથી, માત્ર પુરુષ અને પ્રકૃતિ છે? મૂળ સાંખ્ય, નિરીશ્વર સાંખ્ય છે તેમાં એવું દર્શાવેલું છે. કયા દર્શનમાં ઈશ્વરને સ્વીકારવામાં આવ્યો છે પરંતુ તે સૃષ્ટિનું સર્જન કરનાર નથી? યોગ દર્શન, ઈશ્વર પ્રણિધાન. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ કયા દર્શનમાં જ્ઞાનના મુખ્ય સાધનો એટલે કે પ્રમાણ છે? ન્યાય દર્શન. કયા દર્શન મુજબ મોક્ષ એટલે કે નિઃશ્રેયસ માત્ર ધર્મનું આચરણ કરવાથી જ મળે છે? પૂર્વ મીમાંસા. કયા બે દર્શનોને ઘણીવાર યુગલ તરીકે જોવામાં આવે છે? ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શન. સત્કાર્યવાદ એટલે કે કારણ વિના કાર્ય નહીંનો સિદ્ધાંત કયા દર્શનમાં છે? સાંખ્ય દર્શનમાં છે. વેદાંત શબ્દમાં વેદનો અર્થ શું છે? જ્ઞાન. વેદ એટલે જ્ઞાન. ન્યાય દર્શનનું સૌથી જૂનું લખાણ કયું છે? ન્યાય સૂત્ર છે. સાંખ્ય દર્શનમાં પુરુષ એ શું છે? ચેતન તત્વ એટલે કે આત્મા છે. કયા દર્શનમાં નિત્ય પદાર્થો એટલે કે કાયમી તત્વો તરીકે આકાશ, સમય, દિશા, આત્મા અને મનનો સમાવેશ થાય છે? વૈશેષિક દર્શનમાં થાય છે. કયા દર્શનને બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રથમ અને પાયાનો પ્રતિભાવ માનવામાં આવે છે? ન્યાય દર્શન. દ્વૈતાદ્વૈત સિદ્ધાંત કયા વેદાંત આચાર્ય સાથે સંકળાયેલો છે? નિમ્બાર્કાચાર્ય. હવે તમારી ટેસ્ટ, જે આપણે વિડીયો જોયો તેમાંથી તમને અહીં પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, જેનો જવાબ તમારે ક્રમશઃ કમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે, જેથી તમને ખ્યાલ આવે તમને કેટલું યાદ છે. એ પછી આપણે પીડીએફ વિશે પણ વાત કરીશું. વિડીયો પસંદ આવી રહ્યો હોય તો લાઇક, કોમેન્ટ, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. આ ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. તમે ચેનલના નામ ઉપર ક્લિક કરી વિડીયોમાં જઈ બધા જ લેટેસ્ટ વિડીયો જોઈ શકો છો. ટેસ્ટમાં પ્રથમ પ્રશ્ન છે, વેદ શબ્દનો શાબ્દિક અર્થ શું છે? બીજો પ્રશ્ન, ભારતીય સંગીતના મૂળ કયા વેદમાં જોવા મળે છે? ત્રીજો પ્રશ્ન, ઋગ્વેદમાં કુલ કેટલા મંડળો છે?
ત્રણે ત્રણના ક્રમશઃ કમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપી દેજો. વાત કરીએ પીડીએફની, તો આ વિડીયોની ફ્રી પીડીએફ આપને ટેલિગ્રામ અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મળી જશે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. આશા રાખું છું આવનાર બધી પરીક્ષા માટે આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.